وسلم وبارك عليه. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم عليك زين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سوددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمد كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماء ضرا ممددا يا رب اغفر بالصلاة ضريحه وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا وبوجه آدم لاح هذا النور إذ قرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا وحمى الإله من السفاح أصوله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو النبي محمد ابن ذبيحهم من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى أعني ابن عبد منافهم من ينتمي لقصين بن كلابهم مجري الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نصب ابن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حسنا للأنام ومعضدا السيد بن النضر بمفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا
يعزى إلى مضار هو ابن نزارهم أعني به ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخذ من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بإنقاذ نظامه وحدى مفاخره الوجود تقلدا يا رب أعطر بالصلاة ضريحه وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره السر المسنون الأسعدا يختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهر الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهو هاتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع الندى وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وسلم وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عما خصب في الورى من بعد جد للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرات غردا وأهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح لن قبوض العام إذ كم من فتوحات به لن تعدا وجميع أحبار روت أخباره وزهى بها وجه الزمان توردا وتقول حان ظهور بدر السعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حمل الذكور الرشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا صل وسلم وبارك عليه الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال
حمله لما مضى الشهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا
ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار الصبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حورا معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من دنا له الشجر له الشجر والغزال سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس والمجوس أسلموا بين يديه صلى الله عليه مرحبا يا عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا ألف مرحبا الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نورهم كالكوكب كالكوكب جدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا
خلقا وخلقا مثله لن يوجدا مبيض لون قد تشرب حمرة ذا قامة مربوعة سقيت ندى سهلا لخد كسلحيته التي قد شرفت عظيم رأس مجدا أقنى لعرنين أغر واسعا فمه حوى درا وحسنا أوحدا وانكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه محمر خد أوردا وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا من حسن طلعته وجه شمس اكتست وبنور ذوي جبينه البدر ارتدى ويفوه منه شهدا يفوق بطيبه مسكا ذكيا مستطابا أجودا ويعظم الشرفاء والفضلا ولم يخر فقيرا بل نداه تعودا ولأهله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا والثوب يرقى بل ويحسب عليه والعذر يقبل ويصفه عن عدا لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرمته إذ في عواقبه الردى وتهابه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى ويمازه الأصحاب حق مزاحهم ولهم بنصر لا يزال مسددا كم من خصائص ليس يحصر جمعها وبها ختام الرسل مفردا يا رب أعطر بالصلاة ضرحه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه إن في الجنة الله الله لعلي
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وإلهنا قد تم ما رمناه من نظم بمولده زها متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدا ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك الحسان فأجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامنن بصرف النفس عن شهواتها وافكك فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامنن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واحرس حمى طه وأجزل خيره واخذل لمن قد رام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به الشرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقينا ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات عدن مقعدا ولعبدك العزب الفقير محمد منشيه في دار القرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنحهم الستر الجميل مؤبدا وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع يسقي إليهم
ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا وأجب دعانا إذ وعدتنا وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما هبت صبا فأمالت الغصن الرتيب الأملدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتها بنيتي بأن الله يجعل هذا المجلس متصل بسجد المرسلين وأسلفنا الصالحين يأتينا وإياكم الصحة والعافية تامة ضينا من ربطنا بالنبي ربط الله اتصل بالنبي هذه اتصالا قوية دائمة أبدية في الدين والدنيا والآخرة سهلا والجمال في جمهورية فعنا وأنكم سرنا وعلي بيتنا جميع شر الفتن ومن هذا الأمر الأسكام والوباء ما ظهر وطن واصلح لنا شأن كل برحمتك يا الرحيم الهديني وكلمة صالحة وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسير الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. حضرة المكرمين والمحترمين فضيلة الحبائب والأساتذ الأعزاء yang kita muliakan para habaib wa nakhussu bidzikri terlebih khusus tamu mulia kita, guru mulia kita, Fadilatul Sayyid Ad-Da'i ilallah Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri mata'anallah bituli hayatih, dan juga yang ulun muliakan adik beliau Al-Habib Yusuf Al-Jufri, dan seluruh para habaib yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun lawan pian barataan. Para alim ulama, tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat, tetuha masyarakat, segenap pengurus Musalla Tariqatul Jannah dan jamaah para pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah bersama tamu mulia kita dalam acara selain kegiatan rutinitas setiap malam Kamis kajian di musalla ini, sekaligus juga peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sehubungan berkenannya Fadilatul Sayyid Ad-Da'i Al-Habib yang berkunjung dan juga yang akan menyampaikan nasihat-nasihat mulianya di majelis ini. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan perkumpulan ini bukan hanya perkumpulan yang sementara, tapi perkumpulan yang diabadikan oleh Allah sampai ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Singkat saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dengarkan dan kita simak daripada nasihat-nasihat mulia daripada Fadilatul Sayyid Ad-Da'i ilallah, guru mulia kita Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. حضرة المحترمين, para habaib, para alim ulama, para guru,
para tokoh-tokoh masyarakat dan jamaah semuanya, wabil khusus orang tua kita Habib Abdurrahman Al-Kaf dan semua para jamaah yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dihadirkan oleh Allah di sebuah acara yang penuh dengan barakah, acara yang insya-Allah kita akan keluar dari acara ini semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita digantikan oleh Allah menjadi amal kebaikan kita sesuai dengan janji Nabi besar Muhammad SAW. Rumah Allah, mengingati Allah atau membaca ayat suci Allah dan berdiskusi mengenai agamanya Allah, pasti orang tersebut akan dihujani rahmat Allah Ta'ala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dihujani rahmat. Dan diberikan kepada kita sakinah, ketenangan jiwa, dan sakinah ini akan membuat kuat iman kita. Walladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan sakinah kepada hatinya orang-orang beriman untuk menambah imannya di atas iman yang sudah ada. Kemudian kita wahafathumul malaikah, para malaikat banyak datang di tempat ini bertumbuk-tumbuk sampai ke langit dunia. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan nama-nama kita disebut oleh Allah di depan majlisnya para malaikat yang mulia. Kita manusia yang hina, banyak dosa dan banyak kesalahan, disebut oleh Allah nama kita. Allah penguasa alam semesta. Kalau nama kita disebut oleh seorang pemimpin negara, nama kita disebut, dibanggakan sama dia, kita bangga sekali. Bagaimana nama kita dan nama ayah kita disebut oleh Allah, oleh Allah penguasa alam semesta di depan majelisnya para malaikat. Maka orang yang sering hadir di majelis maulid seperti ini, majelis zikir, majelis ta'lim seperti ini, maka nama dia dan nama ayahnya tersohor di langit sana, ya, dengan ketersohoran yang bagus. Orang itu masturun fid dunya lakin masyhurun fis sama. Tertutup di dunia ini, orang tidak kenal, mungkin tetangganya tidak kenal, tapi orang ini masyhur di langit. Kenapa? Karena namanya sering disebut oleh Allah di depan majelisnya para malaikat. Masya Allah. Orang ini lebih dikenal oleh malaikat daripada dikenal oleh manusia. Dikenal oleh manusia banyak akibat yang tidak bagus kadang-kadang. Ya, terjadi gurur, terjadi ujub, terkenal di manusia mungkin bisa menyeleweng dia ke sana ke sini, tapi kalau kita terkenal di langit, Masya Allah. Maka ketika dia meninggal dunia nanti disambut oleh para malaikat yang ada di langit sana, rohnya disambut karena orang ini masyhurun fis sama wa in kana masturun fil ard, terkenal di langit. Supaya kita terkenal di langit, duduk di majelis yang banyak seperti ini. Kemudian Allah turunkan kita rahmat, Masya Allah, rahmat Allah. Dengan rahmat Allah ini, maka semua yang kita minta kepada Allah bagian dari rahmat. Maka siapa yang ingin hajatnya kabul, ya, sehingga dimudahkan semua urusannya, berbuatlah amalan yang banyak mendatangkan rahmat. Karena rezeki bagian dari rahmat, sehat bagian dari rahmat. Tadikul masduq, yang pasti bahwa siapa yang hadir dalam majelis seperti ini, maka Allah disebutkan Nabi wa ghasyiyatuhumur rahmah, dibanjiri orang tersebut rahmat Allah. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka dibanjiri rahmat. Jadi kita kebanjiran rahmat, tenggelam dengan rahmatnya Allah. Sehingga di majelis yang seperti ini, siapa yang berdoa dikabulkan oleh Allah doanya. Yang siapa punya hajat diterima hajatnya oleh Allah Ta'ala.
Maka di akhir majelis ini kita berdoa kepada Allah agar kita semua nanti selamat dunia dan akhirat. Anak keturunan kita, diri kita yang kita cintai bahagia dunia dan akhirat. Ya. Lain dari itu juga majelis ini kita bersalawat dengan Rasulullah. Masya Allah, rahmat di atasnya rahmat itu. Nur ala nur, sudah nur tambah nur lagi itu. Masya Allah. Karena Nabi SAW disebutkan oleh ulama, bersabda beliau Nabi SAW, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, dalam hadis Muslim, siapa yang salat kepadaku, salawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Ya. Lihat ini hadis, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepada orang itu 10 kali. Dan salat minallah, rahmah minallah, bakrunatan bitabjir. Salatnya wa salawat Allah kepada hamba, artinya orang itu dicurahi rahmat Allah dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Kalau kita salat 5 waktu berjamaah, salat kita dilipat gandakan 27 kali ganda. Salat kita yang dilipat gandakan. Kalau antum sedekah, setiap sedekah kita dilipat gandakan 10 kali ganda. Ya. Kalau kita salat di Masjidil Haram atau sedekah di sekitar Masjidil Haram sana, tanah haram, dilipat gandakan 100.000 kali ganda. Tapi amal kita yang dilipat gandakan. Tapi kalau salawat dengan Rasulullah, bukan salawat kita dilipat gandakan, tapi Allah membalas salawat kita 10 kali ganda. Beda apa tidak? Beda, karena ini adalah amalannya Allah. Allah yang bersalawat. Kalau antum salat, salat antum yang dilipat gandakan. Antum puasa, puasa antum yang dilipat gandakan. Sedekah, sedekah antum yang dilipat gandakan. Tapi kalau salawat, Allah membalas salawat kepada kita. Amalannya Allah, dan amalannya Allah tidak bisa dibandingkan dengan amalan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Ya, amalannya makhluk semuanya, baik amalan para nabi, para rasul, amalannya manusia, amalannya jin, amalannya malaikat, seluruhnya dikumpulkan dengan amalannya Allah. Satu amalan Allah lebih berat, lebih berharga, lebih hebat daripada amalannya Allah. Dan amalannya Allah itu akan datang khusus kepada orang yang bersalawat kepada kekasihnya Allah. Karena kita bersalawat dengan kekasihnya Allah, maka Allah sendiri yang akan membalas dengan salawat kepada orang itu. Masya Allah. Ini hebatnya salawat dengan Rasulullah. Luar biasa. Maka kalau orang sering banyak bersalawat kepada Nabi SAW, maka orang itu ya akan banyak mendapatkan apa saja yang dihajatkan. Hajat kita akan diterima oleh Allah. Maka kalau kita berdoa, antum berdoa di mana? Di akhir lail, berdoa di Ka'bah, ya, atau berdoa di tempat-tempat yang mustajabah, tidak membaca salawat, tidak diterima. Tidak diterima itu. Salawat, doa antum tergantung dia. Satu hamdalah, dua salawat. Itu adalah kunci doa. Pertanyaannya kenapa? Kenapa orang berdoa kalau tidak diawali dengan salawat tidak diterima oleh Allah? Dan juga ditambah dengan hamdalah. Adab berdoa itu hamdalah, salawat, terus berdoa. Syukur-syukur, hamdalah, salawat, memuji-muji Allah dengan asma'ul husna, baru berdoa. Itu yang hebat. Tapi kalau ditinggalkan ini hamdalah dan salawat, tidak diterima. Bergantung salat kita. Karena
semua doa-doa kita itu bagian dari rahmatnya Allah. Ya, antum minta apa aja? Minta panjang umur, bagian dari rahmat. Minta murah rezeki, bagian dari rahmat. Minta jodoh, bagian dari rahmat. Minta keturunan, bagian dari rahmat. Minta masuk surga, bagian dari rahmat. Minta bebas dari neraka, disiksa kubur, dibebaskan, bagian dari rahmat. Dan rahmat Allah itu tertutup. Kuncinya salawat. Kunci membuka rahmat salawat. Maka Habib Ali beliau menyebutkan, membuat sebuah redaksi salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Kunci pembuka rahmatnya Allah. Rasulullah dan salawat kepada beliau adalah kunci pembuka rahmatnya Allah. Kalau antum berada di sebuah gudang, ada emas, ada berlian, ada semua hal yang ada di situ, silahkan ambil gudang. Tapi gudangnya tertutup, ada gerbangnya, ada kuncinya, ada pintunya tertutup, dan kuncinya kuat sekali. Pertanyaannya, bisakah antum mengambil berlian dan emas yang ada di situ? Ketutup. Mau keliling kemana? Tidak bisa. Ketutup. Kalau antum dikasih kunci, disuruh buka, baru antum buka, ambil. Bisa. Demikian juga gudangnya Allah itu tertutup. Kuncinya adalah salawat. Jadi kalau antum ingin doanya kabul, banyak salawat. Salawat terus. Adalah terus, baru minta dikasih, pasti langsung datang. Sebenarnya sekali saja dikasih oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita ini koneksi. Ibaratnya itu kurang nyambung. Maka kenapa kita perlu diulang? Kenapa kita diulang? Diulang supaya nyambung. Nah, ketika nyambung itulah kebuka. Maka ulama sering kita suruh salawat 100 kali, salawat 1000 kali. Ya, alhamdulillah sekian kali dalam rangka supaya menyambung. Ya, jadi dan orang yang ini orang yang duduk di majelis seperti ini, dia akan diberi rahmat dan bersalawat dengan Nabi kita tadi dia banyak, maka di situ akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersyukurlah kita dengan hadirnya kita di majelis yang seperti ini. Mudah-mudahan insyaallah semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat insyaallah. Jemaah yang dimuliakan, yang manusia ini ibaratnya anak buah iblis yang paling hebat, sehingga diwariskan semua ilmu jahatnya iblis kepada orang ini. Itulah yang namanya Dajjal. Ilmu sihir dan ilmu semua dikasih malah. Dan Dajjal dan iblis sekarang ini dia bersekongkol. Dia bersekongkol membuat satu propaganda dan jebakan-jebakan yang disebarluaskan di seluruh penjuru dunia, sehingga kita berat untuk menghadapinya. Iblis sudah berjanji kepada Allah ketika dia diusir dari surga karena tidak mau sujud dengan Nabi Adam, maka dia janji untuk mengajak anak cucu Adam ini ke neraka. Gara-gara Nabi Adam, bagi dia dendam, dia suruh sujud Nabi Adam tidak mau, maka dia dendam dengan anak Adam. Ya Allah, ya la ughwiyannahum ya siratal mustaqim, saya akan goda mereka sehingga dia tidak akan bisa berjalan kepada siratal mustaqim. Ya, dan saya akan datang kepadanya
Ya, di depannya, di belakangnya, di kanannya, di samping kirinya. Sehingga kau tidak akan dapati dari hamba-hamba Bani Adam ini bersyukur kepadamu ya Allah. Didem-dem. Nah, Bapak Ibu yang mulia, satu-satunya kekuatan yang akan bisa mengalahkan Dajjal, iblis, mengalahkan syaitan dan seluruh bala tentaranya sekarang ini juga sampai nanti hari kiamat, ya, apa itu? Kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai komandan kita dalam peperangan ini, ya, dalam peperangan yang berat ini. Jadikan Nabi Muhammad sebagai komandan dalam peperangan. Begitu perang nih, perang antara iblis dan pasukan Nabi Muhammad. Iblis mengajak ke neraka dan bala tentaranya, Nabi Muhammad dan bala tentaranya mengajak ke surga. Betul tak? Siapa yang menjadi yang direbut? Kita ini yang direbutkan. Kita ini di perebutan ini. Digeret ke kiri untuk ke neraka, digeret kalau Nabi Muhammad dan pasukannya masuk surga kita. Maka satu-satunya jalan akan terbebas dari godaan syaitan, satu-satunya jalan kita akan jaya, menang dan selamat, laksanakan perintah komandan dan jangan terjang larangannya komandan. Dan komandan kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Perintah beliau, amalan beliau, ikuti itu. Jangan ditawar. Kalau kita tawar, bahaya. Jangan ditawar, ikut. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah firman. Apa yang datang dari Rasul, apa yang datang dari Rasul, datang dari Rasul itu contoh beliau, sifat beliau, teladan beliau. Wa ma atakumur rasul, apa yang datang dari Rasulullah untuk kalian ambil. Menggoda kita, diantaranya puasa. Ya. Artinya dalam satu hal yang bahaya kita, maka Allah berikan kita petunjuk dengan diutusnya Nabi SAW, kekasih kita, yang mencintai kita, yang memperhatikan kita, memberi tuntunan kepada kita untuk bisa mengalahkan iblis dan syaitan itu dengan kita mengikuti beliau. Selain amalan Nabi Muhammad, diketawakan kita sama iblis. Kecil tuh gitu ya. Antum punya harta banyak, iblis itu yang nyetak uang. Yang nyetak uang iblis, pasukannya iblis, betul tak? Satu kertas dolar ini, 100 dolar ini, itu harganya berapa itu? Kalau dicetak, kalau kita punya kertas nyetak, tidak sampai 100 rupiah itu, ya enggak? Biaya cetaknya itu Pak. Tapi kita harus beli ya 1.500.000, harganya 1.500.000, dan itu berlaku seluruh dunia. Maka itu dicetak sebanyak-banyaknya. Jadi diketawakan kalau kita mau berperang sama dia pakai senjata, ya, atau perang sama dia pakai uang, perang sama dia pakai pasukan, ditawakan. Tapi kalau kita perang dengan iblis dengan mengamalkan sunnah Nabi, dengan mengamalkan amal Nabi, umat Islam ini jalankan sunnah Nabi, baru dia ini musuh kita ini, berat kita hadapi ini. Kenapa? Karena dengan kita mengamalkan amalan Nabi, Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, tidak akan ada yang bisa melawan kita. Dan kebersamaan Allah itu hanya satu, kalian menjalankan sunnah Nabi. Sunnah itu bukan sunnah kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan
tidak dosa, bukan. Sunnah itu adalah gaya hidupnya Nabi. Sunnah itu adalah jalan hidupnya Nabi. Jalan hidupnya Nabi itulah keselamatan. Maka Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati." Pertama beliau mengatakan sebelum bicara, "Taraktukum ala mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yaziku anha illa halik." Ini jelas, ini sabda beliau. Aku meninggalkan kalian kurikulum hidup yang jelas, mahajjatul bayda, ya, kurikulum hidup, tata cara kehidupan, tata cara dalam hidup. Bayda artinya transparan, jelas. Lailuha kanahariha, kata beliau. Lailuha di malam hari seperti di siang hari, karena jelasnya. Disebut ulama kalimat lailuha kanahariha, malam hari seperti siang hari, artinya walaupun kalian hidup di zaman fitnah, di zaman yang berat sekali, sosial media yang mengajak kita, pemikiran yang menghancurkan pemikiran kita, gaya hidup yang diumbar kemana-mana. Siapa yang suka musik, maka dia akan digoda dengan musik. Siapa yang suka film, digoda dengan anha illa halik. Tidak ada satu orang pun yang menyeleweng dari kurikulum hidup saya ini, pasti akan celaka, kata Nabi. Nah, sudah. Siapa yang tidak ikut mahajjatul bayda tadi, kurikulum hidup yang sudah saya ajarkan, yang sudah saya contohkan, yang sudah saya sampaikan, illa halik, pasti dia akan celaka. Ini cocok pada zaman sekarang ini, pas sekali ini. Siapa nyeleweng dari Nabi, celaka, dia dimakan sama iblis, dimakan sama syaitan, dimakan sama hawa nafsu dia. Maka hati-hati, ikuti terus Nabi Muhammad, selangkah demi langkah, setapak demi setapak. Karena kalau beda tapak kita 1 senti saja, ada ranjau yang beracun yang akan nembus dalam kita. Jadi satu perjalanan ini tempat kita harus ke sana menuju surga, tapi kita harus menempuh jalan. Jalannya itu penuh ranjau. Ada duri yang beracun, ada panah yang beracun, ada tombak yang beracun, ada lubang ular, ada lubang kalajengking, ada banyak ranjau-ranjau. Bagaimana kita selamat? Ikuti langkah-langkahnya Nabi. Beliau sudah tanda, ada langkah kita napak tilas. Tanda-tanda itu jelas. Langkah ini telapaknya Nabi, ini telapaknya Nabi, ini telapaknya Nabi. Diikuti juga telapaknya ahlul baitnya Nabi, telapaknya sahabat Nabi, telapaknya para alim ulama, telapaknya guru-guru. Ngikuti nih. Beliau ngikuti, tidak mau keluar walaupun 1 senti saja, tidak mau, pas. Nah, karena kita takut kalau kita keluar dari telapak itu ada ranjau itu. Ya, maka beliau mengatakan la yaziku anha, yaziku itu menyeleweng dikit. La yaziku anha, tidak ada nyeleweng dikit, tidak sesuai dengan telapak saya, illa halik, celaka, kena ranjau itu, kena racunnya setan, kena sengatannya ular, kena duri yang beracun, mati kita lah. Halik, katanya, celaka kamu. La yaziku anha illa halik. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup terus setelah saya nanti, kata Nabi. Siapa yang hidup setelah saya nanti wafat, terus hidup seperti sekarang ini kita. Ya. Kalian akan menemui pergaduhan, perselisihan yang banyak. Berselisih, gaduh. Ya, gaduhnya apa? Mengaku dia berada di jalan Nabi, mengaku dia dalam kebenaran, mengaku dia dalam. Kalau itu menggunakan caranya iblis, jelas, oh ini iblis sudah tahu dah. Tapi yang repot,
kalau iblisnya itu ya punya pasukan yang mirip dengan kita ini. Ya, pakaian yang mirip dengan kita, omongannya mirip dengan kita, pakai Quran juga, pakai hadis juga, pakai ini juga. Waduh, repot itu. Bagaimana kita membedakan itu? Ini. Kau kan cari, tahu kan? Faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena Nabi SAW kata apa namanya? Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Hum min jildatina, mereka itu dari kulit kita. Asalnya kulitnya sama dengan kita, pakaiannya sama dengan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan dia berbicara seolah-olah dengan mulut kami, kata Nabi. Maksudnya ya membawa Quran, ya membawa hadis, membawa ini, membawa itu. Orang awam tidak bisa. Hum min jildatina wa yatakallamuna bil lisan. Maka kata Nabi, dalam posisi yang seperti itu, fa'alaikum bisunnati, fa'alaikum bisunnati, kamu harus tetap berjalan sesuai dengan jalan hidup saya, mawaqif saya, ya mawaqif, apa namanya, bagaimana Nabi SAW itu menyelesaikan masalah, bagaimana Nabi SAW mencontohkan. Wa sunnatu khulafa rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya khulafa. Ini zaman kita ini khulafa, dan sunnahnya para pengganti-penggantiku ar-rasyidun, yang mereka itu beliau dengan ilmunya, dengan kekuatan batinnya, al-mahdiyun, dan dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Khulafa'ur rasyidun, pengganti-pengganti Rasulullah, itu terus akan ada ila yaumil qiyamah. Pertama, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bin Ali, ya terus Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, terus akan ada khulafa'ur rasyidun, ulama-ulama yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dari ahlu sunnah wal jamaah, ya dari ahlullah, yang mereka rasyidun al-mahdiyun. Ikuti perjalanan hidup beliau. Terus alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ur rasyidun, abdu alaihi binawajid, kata, gigit dengan gigi gerhamun, gigit dengan gigi gerham ya, gigi. Kenapa? Karena akan ada banjir yang akan menerjang kamu. Kalau kamu tidak pegangan kuat, kamu kena ganjir, kintir, kata orang Jawa, terhanyut dengan banjir itu. Nah sekarang itu sunnatun Nabi dan sunnatul khulafaur rasyidin tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu kiblat kita ini, beliau itu. Bagaimana para jamaah mulia untuk bisa membedakan itu kalau dalam kondisi kita bingung? Kita berkiblat dengan Nabi, dan yang membawa adalah para alim ulama yang mewarisi Nabi, berbicara dengan Quran dan Sunnah, dan dia berkiblat dengan Nabi. Maka antum harus kenal Nabi, ya kan? Supaya antum tahu, oh ya ini Nabi ini. Karena antum kenal. Kalau antum tidak kenal kan tidak bisa tahu. Bagaimana Nabi Muhammad? Satu, Nabi Muhammad ngajar ini. Diingat, ya, diingat. Nabi itu selalu mengajarkan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Maka siapa saja yang berbicara, ya sepertinya dia mengaku mengajarkan ajaran Nabi, tapi kalau tidak ada hal yang menuntun kita kepada akhlak, tidak bisa.
Nabi Muhammad, inni bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Betul enggak? Ya. Maka harus ada akhlak. Di antara akhlak itu apa? Di antaranya akhlak itu menghargai semua orang. Betul enggak? Tidak boleh kamu bedakan satu dengan yang lain. Apalagi sesama muslim. Bahkan Nabi itu berakhlak dengan musuhnya. Ya, berakhlak dengan hewan. Berakhlak dengan tumbuh-tumbuhan Nabi. Berakhlak dengan benda-benda. Nabi Muhammad itu berakhlak. Ya. Maka setiap orang Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap orang Islam dalam hatinya itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kalau ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka la ilaha illallah lebih berat dari seluruh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Muslim itu hatinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebih berharga dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka kamu harus hargai siapa saja dia, tanpa lihat ras, tanpa lihat suku bangsa, tanpa lihat warna kulit, tanpa lihat bahasa. Muslim, saudara saya, dia lebih berharga dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kalau antum tidak menghargai Muslim, kamu tidak menghargai kalimat itu berarti, dan berhadapan dengan Allah dan Rasulullah. Ya Pak ya. Maka kalau ada orang ngajari kita benci dengan saudara muslim, hati-hati. Tak bisa. Nabi Muhammad itu sayang dengan saudara muslim. Ya. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya, kau harus tawadhu Nabi Muhammad, kamu harus hargai pada para pengikut-pengikut kamu, orang-orang yang beriman. Rasulullah itu diperintahkan Allah untuk menghargai. Rasulullah itu menghargai orang. Masa kita tidak menghargai? Semua muslim saudara kita. Siapapun dia. Muslim saudara saya. Kalau dia berbuat salah, nasihati, doakan. Jangan dibenci, dimusuhi. Tidak boleh, tidak boleh musuh. Musuh kita hanya 3. Iblis, syaitan, hawa nafsu, dan dunia yang membuat kita lalai kepada Allah atau menjerumuskan kita pada dosa. Itulah musuh. Selain itu bukan musuh. Nah, ini harus paham kita. Apalagi itu ulama. Dia muslim dan dia ulama sekalian. Dapat 2 berarti. Kita hargai, kita hormati, dan kita ikuti karena beliau ulama. Bicara Quran dan Sunnah. Mengajarkan Quran dan Sunnah. Akhlak-akhlak mulia kita. Begitu. Begitu para jamaah yang mulia. Ukhuwah. Betul apa tidak? Rasulullah itu datang dari Mekah menuju Madinah. Orang Madinah itu bangsa Aus dan Khazraj. Bunuhlah Khazraj, dendam juga. Bunuh juga. Mereka menjual senjata. Ada senjata lebih bagus. Wah, 2 tahun, ratusan tahun. Rasulullah datang. Aus dan Khazraj disaudarakan sama Nabi sehingga mereka saling besanan. Tak perang lagi, besanan, rangkul-rangkulan, cinta-cintaan. Itulah kaum muhajirin. Sama orang Ansor juga disaudarakan. Dan mereka akhirnya menjadi contoh kita. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'u bi ihsan radhiyallahu anhum. Damailah dengan Nabi, dengan sebab Nabi berdamai. Cinta mencintai, kasih mengasihi. Lah kalau ada orang dia lesannya ngomong tentang Nabi, lesannya bicara tentang Islam, tapi membuat permusuhan, ada. Tidak bisa. Nabi Muhammad bawa damai, Nabi Muhammad membawa ukhuwah. Kok ini pecah belah, ini tidak bisa. Mau ikut siapa kita nih? Nah inilah. Alaikum bisunnati gitu. Ikut saya. Kalau tidak hancur kamu. Ya, walaupun dengan dalil apapun. Tidak bisa.
Quran menghargai sahabat Rasulullah. Quran menghargai sahabat Rasulullah. Ya dah? Sabiqunal awwal min Muhajirin wal Ansar. Itu sahabat Nabi SAW. Nah, kalau ada orang yang mencaci maki sahabat Nabi dan dia merasakan bahwa dia itu mendakwakan Islam, tak bisa. Kalau ada orang yang mencaci maki ahlul baitnya Nabi, keluarga Nabi, tak bisa. Bagaimana kita, tegakah kita sebagai pengikut Nabi Muhammad mencaci maki keluarga Nabi Muhammad, ya, atau mencaci maki sahabat Nabi Muhammad, atau mencaci maki umat Nabi Muhammad? Bagaimana? Jamaah yang mulia, nanti antum dikubur, saya dan kita ini di kuburan, nanti akan ditanya oleh malaikat, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Siapa saudaramu? Malaikat tanya. Mau bicara apa kita? Al-muslimun ikhwani. Berani kamu ngomong gitu? Maka bohong kamu. Kamu nyaci maki saudara kamu Islam. Kau bilang saudara tapi kamu caci maki. Kau saudara tapi kamu memusuhi. Bukan saudaramu. Dipukul gitu sama malaikat ini. Ya. Ditanya siapa saudaramu? Kalau saudara ini disayangi, dibantu, ditolong. Betul ya Pak? Itu saudara. Kalau kita bilang man ikhwanuka tapi kita mencaci maki. Apalagi kita ikut menyebarkan permusuhan dan kegaduhan. Hati-hatilah dalam hidup ini. Maka itu saya katakan tadi, bahaya dalam kehidupan ini sekarang ini, di tempat informasi yang keterbukaan ini merusak pikiran, merusak gaya hidup. Kita harus selalu ini saya tadi kata, kenali Nabi. Siapa itu Nabi? Nabi menjaga persatuan kesatuan. Nabi menghargai orang muslim. Nabi punya akhlak. Maka harus seperti ini kepedoman kita. Inilah sunnah Nabi. Itulah gaya hidupnya Nabi. Kenali Nabi supaya kita tidak pangling Nabi. Tidak pangling Nabi. Karena kalau tidak kita akan kebawa-bawa. Itulah contoh. Dan lebih detail lagi, lebih detail lagi, lebih detail lagi. Ya, para jamaah mulia, binatang saja dijaga perasaan oleh Nabi Muhammad. Binatang, Allah ciptakan binatang untuk kita. Ya enggak? Tapi Nabi Muhammad, binatang tidak punya akal, tapi Rasulullah hati-hati sampai menjaga dengan binatang. Rasulullah bersabda, Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa asinul qitlah wa idza dhabhtum fa asinul dhibhah falyahiddu ahadakum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian berbuat baik kepada segala sesuatu. Innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan, berbuat ihsan ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Syai'in itu semua hidup mati, ya, binatang, manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, lingkungan, semua, segala sesuatu berbuat baik. Maka Nabi Muhammad mengasih nama pedang Dzulfaqar, ngasih nama rumahnya, dikasih nama jubahnya, dikasih nama, ya, ontanya dikasih nama, kendaraannya dikasih, itu menghormati. Kasih nama itu sudah penghargaan, betul lah? Kasih nama, dihargai sama Nabi. Kalau kamu membunuh, kata Nabi, kalau kamu membunuh, artinya membunuh itu membunuh binatang yang mengganggu kita, ular, kalajengking, tikus yang akan mengganggu kita, bunuh, tapi bunuhlah yang baik. Jangan seksa dia, apalagi bunuh dengan dibakar. Jangan, bunuh yang cek mati sudah selesai. Wa idza dzabhtum fa'sulu dzibhah, kalau kamu menyembelih binatang yang halal, ayam, sapi, kerbau, ya, onta, kambing, sembelihlah yang baik, kata Nabi. Falyahiddu ahadakum syafratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu,
dienakkan kalau menyembelih itu. Sehingga adab menyembelih, nih adabnya Nabi, tidak boleh melihatkan pisaunya ketika kita membawa binatang. Jadi ada binatang kambing ini, pisau kita ini lebih baik jangan dilihatin, disimpan dulu. Nanti kalau sudah ditidurkan menghadap kiblat, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dikeluarkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma shalli alaihi wasallam. Dua saluran nafas dan makanan terputus dalam satu pukulan, dalam satu gerakan. Kalau kita menyembelih binatang yang banyak, adabnya Rasulullah, jangan disembelih di depan kawan-kawannya. Jadi kalau kita nyembelih korban kan biasanya 10, 20, 30 gitu kan, kambing, sapi banyak, jangan disembelih di depan temannya nih. Kasihan dia, kadang-kadang itu anaknya, kadang-kadang sahabatnya itu, ya sering berdakwah. Dia tahu juga, apalagi dia teriak-teriak, apalagi dia gerak-gerak, kan dia punya mata, kan tahu. Sembelihlah tempat yang jauh, sehingga dia tidak mendengar. Itu loh Rasulullah menjaga. Nah, itu akhlaknya Nabi. Maka kita sebagai seorang Muslim harus menjaga. Apalagi sesama manusia harus saling hargai, menghormati. Ya, harus menghargai. Begitu Nabi SAW. Ya. Jadi itulah alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Pegang sunnah. Ini kita minum ini. Kalau antum minum pakai tangan kanan gini. Terus baca doa, bismillah. Alhamdulillah. Itu air ini karena kita dengan sunnah dan kita niat untuk membuatkan energi yang baik. Dengan hamdalah, dia air masuk dengan cahaya sunnahnya Nabi. Air tadi masuk itu dengan cahaya sunnah. Masuk dalam tubuh kita, maka nanti selama air itu terus ada di sini, nuntun kita untuk ibadah. Cahaya itu nuntun kita untuk taat. Tapi kalau antum minum tidak pakai sunnah, pakai tangan kiri, antum minum, setan masuk, masuk dalam mulut. Begitu kita melanggar sunnah, ada celah setan masuk, kita akan tergoda. Itu loh. Padahal ini kan amalan mubah, tapi ada pintu setannya kalau kita tidak jadikan sunnah. Antum makan pakai tangan kiri, setan masuk. Kebukalah tubuh kita kemasukan setan. Sehingga dia akan menjadi kita bahaya dalam tubuh kita kalau adalah setan kita. Nah, antum masuk rumah, itu kan masuk rumah amalan yang biasa. Mubah juga. Tapi kalau antum masuk dengan sunnah, assalamualaikum warahmatullahi, kasih salam. Masuk dengan kaki kanan. Dengan baca doa bismillahirrahmanirrahim minimal. Apalagi baca ayat kursi, qul huwallahu ahad, falak dan anas, berkah Allah datang, rahmat Allah datang, dan rezeki insyaallah dimudahkan. Setan bilang sama teman-temannya, kita tidak bisa masuk rumah itu. Tidak bisa masuk rumah ini. Atau bahkan dengan doa, tidak bisa makan dan tidak bisa masuk rumah. Antum keluar rumah, ya, melangkahkan kaki. Kalau ke masjid kaki kanan dulu, kalau ke tempat yang lain kaki kiri. Baca doa. Bismillahi amantu billah wa'tasamtu billah wa tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka iblis mengatakan kepada bala tentaranya, kita tidak bisa menggoda orang ini. Karena ada seruan gaib dari langit mengatakan hudita wa kufita wa wuqita. Kamu dapat petunjuk, kamu dijaga dan kamu dicukupi. Maka iblis mengatakan bagaimana kita akan bisa menggoda seseorang yang sudah dapat petunjuk Allah, sudah dicukupi Allah dan sudah dijaga Allah. Bisa langsung memprotek kita dari setan dan iblis dan bala tentaranya dengan kita doa. Antum tidur dengan sunnah, setan tidak bisa. Malaikat datang menjaga antum. Walhasil jangan ditawar. Sunnah Nabi itu jalan hidupnya Nabi, jangan ditawar. Belajar, amalkan.
supaya kita selamat dari setan, selamat dari godaan-godaan yang jelek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bahagiakan, jayakan kita dunia dan akhirat. Saya doakan semua yang hadir ini diampuni dosanya oleh Allah, digugurkan digugurkan semua kesalahan dan dosanya. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya kita di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Ghathah, ya Rabbah, ya Arhamar Rahimin, nas'alukal afa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithim, la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'alamtah wa la diqan illa wasatah wa la mautan illa rahimtah wa la hajatan min dunya illa qadaitah wad dunya wal akhirah laka ridan wa la fisala illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sa'adaka minhu abduka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abduka salihun wa antal musta'an wa likal balak wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullah hasanal jazaa pada Fadilatul Sayyid Al-Habib. Setelah doa yang dipanjatkan oleh Fadilatul Sayyid Al-Habib, maka setelah ini kita akan melakukan sholat isya berjamaah dengan beliau. Dan setelah sholat isya ada santapan yang disediakan oleh pengurus, dan lanjut nanti acara puncak maulid di Majelis Al-Madad di tempat Pak Hajudin setelah ini. Jadi kepada jamaah kita atur shaf karena kita ingin melakukan sholat isya berjamaah dengan Fadilatul Sayyid Al-Habib. Silakan adzan Ustaz.